آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو موضوع سب سے زیادہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے وہ ہے ایران کے حالات۔ Protests have been continuing in Iran since the 28th of December. Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. Demonstrations in Iran continue to sweep that nation today. پچھلے تقریباً ایک مہینے میں ایران کے اندر کچھ پروٹیسٹ شروع ہوئے، اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ ایران کے اندر جب سے 1979 میں اسلامک ریولوشن آیا تو جو باہر کی طاقتیں، خاص طور پر جو ویسٹرن پاورز، جن کو اس بات کی پریشانی رہتی ہے کہ وہ اسلام سے کہیں نہ کہیں خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ایرانی جو انقلاب آیا انتہائی کامیابی کے ساتھ، جو پچھلے تقریباً 47 سال سے جاری ہے، اس انقلاب کو فلاپ کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کم سے کم 7-8 مرتبہ انہوں نے کوشش کی، ہر کوشش ان کے ناکامیاب ہوئی ہے۔ لیکن جو لیٹسٹ کوشش ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب اسلامک ریولوشن ایران کے اندر ناکامیاب ہو جائے۔ ابھی ایک BBC پر 3-4 روز پہلے ایک رپورٹ آئی جس کا ٹائٹل تھا "Authoritarian regimes die gradually then suddenly but Iran is not there yet"۔ یہ جیریمی بامن کی ایک آرٹیکل ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو مانا، مطلب وہ یہ بات تو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران آہستہ آہستہ، ایران کا جو انقلاب ہے وہ آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف ہے، لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی پھر بھی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، کہ چاہے امریکہ لاکھ ٹرمپ کوشش کر لے لیکن ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا۔ دیکھیں 1979 میں ایران کا بادشاہ بنا ہوا تھا، ایسا بادشاہ جو پوری طرح بھی، اس میں لفظ ہے اوتھوریٹیرین۔ اصل اوتھوریٹیرین بادشاہ تو شاہ ایران تھا، اس کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا اور امریکہ کی سپورٹ سے وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن چونکہ پبلک کے اندر ایک اسلامک ریولوشن، باہر پیرس میں بیٹھے علامہ خمینی نے، ان کے اندر آیت اللہ خمینی نے ایک زبردست ایک قسم کا انقلابی جذبہ پیدا کیا، پبلک سڑکوں پر اتری، اور وہ سب کے سب اسلام سے بے انتہا محبت کر دینے والے تھے۔ مجبور ہو کر شاہ ایران کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور پیرس سے آیت اللہ خمینی ایران میں آئے۔ اسی کے بعد سے لگاتار کوشش امریکہ کرتا رہا کہ کسی طریقے سے ایران کو فلپ کرے۔ پہلے شاہ ایران کو انہوں نے، جب شاہ ایران بھاگ گیا تو شاہ ایران کو انہوں نے اپنے یہاں پر پناہ دینے کی بات کی اور ایجپٹ کے اندر اس کو پناہ دلوائی۔ ایران نے کہا کہ نہیں، ان کو واپس کرو، چونکہ ان کے اوپر ہم مقدمہ چلائیں گے۔ اور جب انہوں نے واپس نہیں کیا تو ایران نے تقریباً امریکہ کے جو ان کے 50 تقریباً موجود تھے ان کے ایمبیسی کے، ان کو یرغمالی بنا لیا۔ کارٹر نے ان کو چھڑانے کے لیے بہت زبردست ریہرسل کرا کر تقریباً 15 جہازوں کو بھیجا، اور لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ کی مدد رہی۔ وہ جہاز جیسے ہی ایران کے اندر انٹر ہوئے، آپس میں 3 جہاز ٹکرا کر تباہ ہو گئے، تقریباً 1 درجن امریکن مارے گئے، اور باقی سارے جہاز وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ان کا وہ ناکامیاب ہو گیا۔ آخر میں بعد میں ایران نے از خود ان کو رہا کر دی۔ اس کے بعد میں پھر صدام حسین کو بہکایا اور صدام حسین سے حملہ کرا دیا ایران کے اوپر، اور تقریباً 4-5 روز چونکہ اچانک وہ بغیر کسی ایک پتہ بھی نہیں تھا ایران کو ایسا ہو سکتا ہے، اچانک انویڈ کر دیا عراق نے۔ تو 4-5 دن کے بعد یہ خبر آ رہی تھی کہ بس اگلے 2-3 روز کے اندر تہران کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، لیکن پھر آیت اللہ خمینی ٹی وی پر آتے ہیں اور وہ عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کریں، اور پھر جب عوام سڑکوں پر آتی ہے تو پھر وہ لڑائی کا رخ بدلنے لگتا ہے، اور پھر کئی سال تک وہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ لیکن وہ لڑائی دنیا پھر کہہ رہی ہے، اپیل کر رہی ہوتی ہے کہ ایران کو بند کرو بند کرو، لیکن ایران نے کہا کہ شروع تم نے کی ہے، بند ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور اس کے بعد جب ایران نے وہ لڑائی بند کی ہے تو وہ اس وقت لڑائی عراق کے اندر ہو رہی تھی، نہ کہ ایران کے اندر۔ اور اس دوران امریکہ کے جہازوں نے کتنی مرتبہ جو شپس تھے ایران کے، ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کتنی وارداتیں ایسی ہوئی کہ امریکی جہاز تباہ ہو گئے۔ تو وہ امریکہ کا وہ بھی منصوبہ پورا ناکامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی لگاتار وہ کوششیں کرتے رہے کہ کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے مختلف احتجاج ہر 4-5 سال میں کراتے رہتے ہیں وہ، لیکن وہ ہر احتجاج ناکامیاب ہو جاتا ہے شروع میں، چونکہ ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس ملک کی ایک جو کامن آئیڈیالوجی ہو اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایران کے اندر بھی ایک طبقہ تقریباً 5-7% لوگوں کا ایسا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں امریکہ نواز ہے، لیکن
वो 5-7% शुरू में मैदान में उतरते हैं, लेकिन उसके बाद जब बाकी 90-95% लोग मैदान में उतरना शुरू करते हैं और वो हुकूमत के फेवर में पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर वो नाकामयाब होकर ख़त्म हो जाते हैं। आपको मालूम है कि किस तरीके से 4-5 साल पहले इसी तरीके से हिजाब के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कराए गए, औरतों को उतारा गया सड़कों पर, लेकिन वो प्रोटेस्ट भी बस कुछ दिन कुछ हफ्ते चला और उसके बाद में तमाम जो ईरानी ख़वातीन जब मैदान में उतरी हैं, असल ख़वातीन जो पूरी अक्सरियत थी, तो वो सारा का सारा वो भी पूरा का पूरा जो पूरा एक प्रोटेस्ट का जो पूरा एक प्लान अमेरिका तैयार करता है वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद में फिर पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से गज़ा के अंदर तबाही मचाई गई, और फिर जब ये महसूस हुआ कि गज़ा के लोगों को जो भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही है वो ईरान से मिल रही है, तो ईरान के ऊपर पहले इसराइल ने फिर अमेरिका से हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, लेकिन उसमें भी वो इस 12 दिन की जंग में भी उनको ज़बरदस्त नाकामयाबी हासिल की। और उसके बाद में अब ये ताज़ा तरीन अब ट्रंप साहब जो जिनके बारे में, जिनके दिमागी तवाज़ुन के बारे में दुनिया में आज किसी को भी शायद एतबार ना होगा कि वो दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक है, कुछ लोग तो उनको सीधे सीधे पागल ही कहते हैं, तो उन्होंने पूरा जिस तरीके से अभी वेनेजुएला पर कब्ज़ा कर लिया, अभी वो कहीं डेनमार्क में और ग्रीनलैंड में कब्ज़ा करने की तैयारी हैं, दुनिया भर में कहीं टैरिफ की बात करते रहते हैं हर वक्त, यहाँ टैरिफ वहाँ टैरिफ, उनको पता ही नहीं कि वो कब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन्होंने फिर पिछले कुछ दिनों से ये इस तरह का इशारा करना शुरू किया कि वो ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन पिछले 2-4 रोज़ के अंदर फिर उनके लहजा बदल गया है, चूँकि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे थे वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं, और उसके मुकाबले में जो ईरान की हुकूमत के फेवर में जो लोग उतर रहे हैं मैदान में, वो कहीं ज़्यादा, कहीं बड़े बड़े मज़ाहिर उसके फेवर में हो रहे हैं। और इस बात के इम्कानात 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, जाहिर है फ्यूचर में कब इन ताकतों का, चूँकि जो अपना आप को सो कॉल्ड, और यानी अमेरिका ऑथोरिटेरियन है या ईरान ऑथोरिटेरियन है? अरे भाई ऑथोरिटेरियन आप पूरा सबूत पेश कर रहे हैं, आपने वेनेजुएला पर कब्जा, ग्रीनलैंड पर कब्जा, तो ऑथोरिटेरियन आप हुए। आपने 9/11 के बाद में किस तरीके से आपने इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर 30 लाख मासूम लोगों को मार डाला, तो आप ऑथोरिटेरियन है क्या हम नहीं ऑथोरिटेरियन है? आपने किस तरीके से लीबिया में गद्दाफी को ख़त्म करवा दिया, आपने किस तरीके से सीरिया के अंदर हमले किए, वहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रोटेस्ट का पूरा सिस्टम चलाया, तो ऑथोरिटेरियन आप हैं कि वो इस्लामिक गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन है? ईरान के अंदर बाकायदा इलेक्शन होता है, हर एक 4 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन में वहाँ पर बाकायदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है, पार्लियामेंटेरियंस अलग इलेक्शन उसका उनका होता है। जो आयतुल्लाह खामनेई का रोल रोज़मर्रा के मामलात में नहीं होता, वो सिर्फ जब कोई बहुत ही कोई ख़तरनाक पूरे मुल्क के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तब आयतुल्लाह खामनेई की बात जो है फाइनल एक उसको तरजीह दी जाती है, वरना डेली जो गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए उसमें आती है और इलेक्शन में तकरीबन एक बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं। जो किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर सब जगह पर 50, 60, 70% से ज़्यादा लोग वोट नहीं देते। ईरान में भी तकरीबन इतने % वोट होते हैं, और इससे ज़्यादा ही जो परसेंटेज, जिस परसेंटेज से जो प्रेसिडेंट बनता है वो आमतौर पर 50% से ज़्यादा ही की तादाद में उसे प्रेसिडेंट बनता है। तो ईरान के अंदर डेमोक्रेसी है और अच्छी डेमोक्रेसी है, क्योंकि ईरान की डेमोक्रेसी में कोई ट्रंप जैसा पागल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कि जिसके ऊपर अय्याशियों के तमाम दुनिया भर के इल्ज़ामात हैं, जिसके ऊपर दुनिया भर के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और ज़्यादातर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देख लीजिए कि ज़्यादातर जगहों पर जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उन सब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात होते हैं, तरह तरह के उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे होते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी एक बड़ी तादाद मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ख़तरनाक किस्म के क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन ईरान के अंदर ये शर्त होती है कि उसी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है कि जिसका किरदार साफ हो, जिसके ऊपर कोई इस किस्म के इल्ज़ामात ना हो, लेकिन पब्लिक वोट देती है, पब्लिक इलेक्ट करती है। तो वो ये जो कोशिश चल रही है खामनेई को हटाने की और खामनेई को बदनाम करने की, ईरानी हुकूमत को बदनाम करने की, 90% इम्कानात ये हैं, 99% बल्कि इम्कानात ये हैं कि इंशाअल्लाह ये इस मर्तबा भी फेल होंगे, और इस मर्तबा भी जो ईरान का इस्लामी इनकलाब है वो इस पूरे ख़तरे से बाहर निकल कर आएगा, और एक लंबा न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पूरी दुनिया में भी एक मिसाल पेश करेगा। शुक्रिया।